press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. शुभ दिन बच्चों, आज हम एक नया पाठ के बारे में जानेंगे। यानी इस पाठ का नाम है वीर बालिका। वीर बालिका यानी ಬ್ರೇವ್ ಗರ್ಲ್ ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೇ ಅವಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ತನ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಧೈರ್ಯ ಅಂದರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಂಜದೇನೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾಹಸ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನೇ ನೀವು ಲೆಸನ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀರಿ। ओके, अच्छा बच्चों, आज का जो अगला पाठ है यानी पाठ 22 वीर बालिका। ओके, शुरू करेंगे। पाठ 22 वीर बालिका। एक बालिका थी, उसका नाम लक्ष्मी था। उसके पिता पन्नालाल गांव के विद्यालय में अध्यापक थे। वह लक्ष्मी को बहुत प्यार करते थे। उन्होंने उसे अच्छी तरह पढ़ाया लिखाया था। लक्ष्मी को बचपन से ही वीरों की साहस भरी कहानियां पढ़ने का शौक था। एक रात की बात है, पन्नालाल के घर में 4 डाकू घुस आए। उनके पास बंदूकें थी। 2 डाकू छत पर चढ़ गए। 2 घर के अंदर रुपए, पैसे और गहने आदि खोजने लगे। लक्ष्मी उस समय गहरी नींद में सोई हुई थी। खटपट की आवाज से वहां जाग गई। लक्ष्मी समझ गई कि घर में चोर घुस आए हैं। वहां चुपचाप अपनी चारपाई से उठी। दबे पांव जाकर उसने एक डाकू को पीछे से पकड़ लिया। वहां डाकुओं का सरदार था। लक्ष्मी ने शोर मचाया। उसके पिता जाग गए। वे तुरंत लक्ष्मी की ओर दौड़े। पास आते हुए देखकर दूसरे डाकू ने उन्हें गोली मार दी। लक्ष्मी के पिता वहीं अचेत होकर गिर पड़े। यहाँ तक रहने। एक बालिका थी, उसका नाम था लक्ष्मी। यानी पहले मैंने आपको बताया ना, इस पाठ में एक बालिका है, यानी एक वीर बालिका है जिसका नाम था लक्ष्मी, है ना। वीर बालिका का नाम क्या था? लक्ष्मी। इस बालिका का नाम लक्ष्मी था। उनके पिता पन्नालाल यानी लक्ष्मी के पिता का नाम पन्नालाल था। वे गांव के विद्यालय में अध्यापक थे। वे वही गांव में रहने वाले विद्यालय में अध्यापक थे। विद्यालय भी बोलते हैं, पाठशाला भी बोलते हैं। विद्यालय पाठशाला, ये उसी गांव में रहने वाले पाठशाला में विद्यालय में वे अध्यापक के काम करते थे। अध्यापक यानी ಗೊತ್ತು ಅಂದರೆ ಅವರು ಅದೇ ಊರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು। वह लक्ष्मी को बहुत प्यार करते थे, है ना। सारे माता पिता उनके बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। जैसे ही ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ತಂದೆಯವ್ರಿಗೆ, होताने। उन्होंने उसे अच्छी तरह पढ़ाया लिखाया था। लक्ष्मी को उनके पिता बहुत ही प्यार करते थे ना। जैसे ही उसे अच्छी तरह पढ़ाया लिखाया था, ಅವಳಿಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೂಡ ಅವರು ಕೊಡಿಸಿದ್ರು। लक्ष्मी को बचपन से ही वीरों की साहस भरी कहानियां पढ़ने का शौक था। शौक यानी हॉबी ಅಂದರೆ ಅಭಿರುಚಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ। ಶೌಕ್ ಯಾನಿ ಅಭಿರುಚಿ, ಹಾಬಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು। ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಹಾಬಿ, ಹವ್ಯಾಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ। ಅವಳಿಗೆ ಏನು ಒಂದು ಹವ್ಯಾಸ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಹಾಬಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ। ಹಾಬಿ ಬೇರೆ, ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಬೇರೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತು। ಹಾಬಿ ಅಂತಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ವೇಸ್ಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಥಿಂಗ್ಸ್ನ ಮಾಡೋದು, ಸ್ಟೋರಿ ಓದ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಬುಕ್ಸ್ನ ಓದ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು,
ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥಕ್ಕೆ ನಾವು ಹವ್ಯಾಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ओके, ಸಾಹಸ್ ಬರಿ ಕಹಾನಿಯ ಪಡ್ನೆ ಕಾ ಶೌಕ್ ತಾ ಶೌಕ್ ಯಾನಿ ಹಾಬಿ. ಅವಳಿಗೆ ಒಂದು ಹವ್ಯಾಸ ಇತ್ತು. ಎಂಥದ್ದು? ಬರೀ ಸ್ಟೋರಿಗಳನ್ನ ಓದ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಎಂಥ ಸ್ಟೋರಿಗಳು? ಸಾಹಸ ಭರಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೋರಿಗಳು ಓದೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಳಿಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತು. ಕಹಾನಿ, ಕಹಾನಿಯ कहानी, कहानियाँ, ये तो बहुवचन रूप है, एक वचन रूप. ओके, कहानी, कहानियाँ. एक रात की बात है. ಒಂದಿನ ನೈಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ पन्नालाल के घर में 4 डाकू घुस आए, है ना. यानी लक्ष्मी के घर में, पन्नालाल के घर में अंदर लक्ष्मी और मनेगल्वा, उनके घर में 4 डाकू घुस आए. डाकू यानी थिफ, कल्लू. ओके, इसे हम चोर भी कहते हैं. उनके पास बंदूकें थी. उन डाकुओं के पास क्या था? बंदूकें थी. 2 डाकू छत पर खड़े थे. छत पर चढ़ गए. 2 घर के अंदर रुपये पैसे और गहने आदि खोजने लगे. ಇಬ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಮನೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರು. ಛತ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮನೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗ, ರೂಫ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಛತ್ತನಿ ರೂಫ್. दो डाकू घर के छत पर खड़े हो गए, चढ़ गए. 2 डाकू अंदर घुस गए, है ना. अंदर घुस गए. देखो अंदर जाकर क्या कर रहे उन्होंने? रुपये पैसे और गहने आदि खोजने लगे. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು? ಮನೇಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು, ಕಳ್ಳರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಮನೆ ನುಗ್ಗಿದ್ಮೇಲೆ ಮನೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥನ್ನೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ದೋಚೋದಕ್ಕಂತ ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಹಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಡವೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಂಪತ್ತಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಕೈಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ದೋಚೋದಕ್ಕಂತಂದೇ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಹೊತ್ತಾನೆ आदि खोजने लगे. लक्ष्मी उस समय गहरी नींद में सोई हुई थी. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಉಸ್ ಸಮಯ, ಅವಳು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗಾಢವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿದ್ರೆನಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರ್ತಾರೆ. ಹೊತ್ತಾನೆ ಗಹರಿ ನೀನಂದರೆ ತುಂಬ ಗಾಢವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿದ್ದೆ. ಎಷ್ಟು ಎಚ್ಚರಿದ್ರು, ಎಷ್ಟು ಅಲ್ಗಾಡ್ಸಿದ್ರು ಎಚ್ಚರನೇ ಆಗದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಮಲಗಿರ್ತಾಳೆ. ಎಚ್ಚರ ಆಗದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೈಮ್, ಎಚ್ಚರ ಆಗದೆ ಇರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವಳು ಮಲಗಿರ್ತಾಳೆ. ತುಂಬ ಡೀಪಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. नींद में सोई हुई थी. चटपट की आवाज से, खटपट की आवाज से वहाँ जाग गई. ಏನೋ ಸೌಂಡ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡಿದವಳು ಎಚ್ಚರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಲು. ಕೆಲವೊಬ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟೇ ನಿದ್ದೆನಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಎಚ್ಚರ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನಿದ್ದೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಗೊಂಡು ಮೈ ಮೇಲೆ ನೀರು ಸುರಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಎಚ್ಚರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ತೊಗೊಂಡು ಹೊಡೆದ್ರೂ ಕೂಡ ಎಚ್ಚರದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಲಗಿರ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಗಾಢವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಬ್ರು ಪಟ್ ಅಂತ ಏನೋ ಸೌಂಡ್ ಆಯ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೇ ಗಾಢವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿದ್ರೆನಲ್ಲಿದ್ರು ತಟ್ಟಂತ ಎದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ यानी उसी प्रकार लक्ष्मी ने कटपट की आवाज से जाग गई. ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಚ್ಚರ ಆದ್ಲಳು, ವೇಕಪ್ ಆದ್ಲು ಅಂತ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಮझ गई कि घर में चोर घुस आए हैं. ಆ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ನ ಕೇಳ್ತಿದಂಗೆನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತು, ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇನ್ಯಾರು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ನಾ ಅಂತೂ ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹೊತ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳರು ನುಗ್ಗಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಓ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನುಗ್ಗಿದಾನೆ ಅಂತ. घुस आए हैं. वहाँ चुपचाप अपनी चारपाई से उठी. ಏನು ಮಾಡಿದಳು? ಮೆಲ್ಲಿ ಏನು ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ದಾಗೇನೆ ಚುಪ್ಚಾಪನ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಗಪ್ ಚುಪ್ಪಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ಲು? ಹಾಸಿಗೆ ಅಂತ ಎದ್ದು ಬಂದ್ಲು. ದಬೆ ಪಾವ್ ಜಾಕರ್, ದಬೆ ಪಾವ್ ಅಂತಂದರೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು, ಹಿಂಗೆ 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 ಮೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಸೌಂಡು ಆಗದೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಿರಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ, ಹಾಗೆ ದಬೆ ಪಾವ್ ಅಂತಂದರೆ ಸಪ್ಪಳ ಆಗ್ದೇನೆ, ಸೌಂಡ್ ಆಗ್ದೇನೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ದಬೆ ಪಾವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಸೌಂಡು ಆಗ್ಲಿದಂಗೆ ಮೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ವ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವಾಗ. उसने एक डाकू को पीछे से पकड़ लिया. दबे पाव जाकर ಅಲ್ವಾ, ಮೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಿದವಳು? ಪೀಚೆ ಸೆ ಏಕ್ ಡಾಕು ಕೋ ಪಕಡ್ ಲಿಯಾ. ಹಿಂದ್ಗಡೆಯಿಂದ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬ ಕಳ್ಳನನ್ನು ಅವಳು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಲು. वहाँ डाकुओं का सरदार था. डाकुओं का सरदार यानी ಲೀಡರ್. ಅವನು ಏನು ಆ ಕಳ್ಳರು ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿದ್ರಲ್ವ, ಆ ಗುಂಪಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕ ಅವನು.
ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಸರ್ದಾರ್ ಅಂದರೆ ಆ ಗುಂಪಿನ ಲೀಡರ್, ನಾಯಕನಿಗೆ ನಾವು ಸರ್ದಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶೋರ್ ಮಚ್ಚಾಯ, ಏನು ಮಾಡಿದಳು, ಜೋರು ಕಿರ್ಚಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಳು. ಉಸ್ಕೆ ಪಿತಾ ಜಾಗ್ ಗಯೆ, ಆ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವಳು ಕೂಗೋದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು, ಅರ್ಚಾಡೋದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರ ತಂದೆಗೂ ಕೂಡ ಎಚ್ಚರ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. वे तुरंत लक्ष्मी की ओर दौड़े, है ना, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪುಕಾರ್ತೆ ಹುಯೇ ದೇಖರ್ ತುರಂತ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಿ ಓರ್ ದೌಡೆ. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಕಳ್ಳ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು ಅಂತ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವರು ಸಡನ್ನಾಗಿ ಕಳ್ಳನ ಹತ್ರ ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಮಗಳ ಹತ್ರ ಓಡಿದ್ರು. ಪಾಸ್ ಆತೆ ಹುಯೇ ದೇಖರ್, ಏನಾ, ಇನ್ನೇನು ಹತ್ರ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾನಲ್ಲ ಅಂತಂದು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ದೂಸರೆ ಡಾಕುನೆ ಉನ್ಹೇ ಗೋಲಿ ಮಾರ್ದಿ, ಏನಾ, ದೂಸರೆ ಡಾಕಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕಳ್ಳ ಇರ್ತಾನಲ್ವಾ, ಇಬ್ಬರು ಹೊರಗಡೆ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮನೆ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಇಬ್ಬರು ಒಳಗಡೆ ನುಗ್ಗಿದ್ರು. ಒಬ್ಬನ್ನ ಅವಳು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಇನ್ನೇನು ಇವರು ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ದವನು, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರ ತಂದೆಗೆ ಗುಂಡನ್ನು ಹಾರಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಿ ಪಿತಾ ವಹಿ ಅಚೇತ್ ಹೋಕರ್ ಗಿರ್ ಪಡೆ, ಏನಾ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಿ ಪಿತಾ ವಹಿ ಅಚೇತ್ ಹೋಕರ್ ಗಿರ್ ಪಡೆ. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಗುಂಡೆಟ್ಟಾಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಅಲ್ಲೇನೆ ಅನ್ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಆಗಿ ಎಚ್ಚರ ತಪ್ಪಿ ಬಿದ್ದುಬಿಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅಚೇತ ಹೊಕ್ಕರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಚ್ಚರ ತಪ್ಪಿ ಬೀಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅನ್ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ಹಾಗೆ ಅಚೇತನಿ ಎಚ್ಚರ ತಪ್ಪಿ ಬೀಳೋದು. ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅನ್ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದುಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಗುಂಡೆಟ್ಟಾಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಎಚ್ಚರ ತಪ್ಪಿ ಅಲ್ಲೇನೆ ಅವರು ಬಿದ್ದುಬಿಡ್ತಾರೆ. अचेत होकर गिर पड़े। यहाँ तक हुआ था ना। आगे देखेंगे। शोर सुनकर गांव वाले जुट आए। छत पर चढ़े डाकू उन्हें डराने के लिए हवा में धनाधन गोलियां चलाने लगे। लक्ष्मी गोलियों की आवाज से डरी नहीं, वहां मजबूती से सरदार को पकड़े रही। डाकुओं के सरदार ने छूटने के लिए बहुत हाथ पांव मारे, लेकिन उसकी सारी कोशिश बेकार गई। अपने सरदार को छुड़ाने के लिए डाकुओं ने लक्ष्मी पर गोलियां चलाई। गोलियां लगने पर भी उसने सरदार को छोड़ा नहीं। सरदार को भी कुछ गोलियां लगी और वहां गिर पड़ा। तब तक गांव के लोग भी आ गए। अपने को गिरा देखकर डाकू छत से कूदकर भाग गए। लक्ष्मी ने अपने प्राण दे दिए, पर अंत समय तक साहस नहीं छोड़ा। उस समय लक्ष्मी की उम्र केवल 15 वर्ष की थी। सन 1979 में वीर बालिका लक्ष्मी को मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया। भारत सरकार ऐसे साहसी बच्चों को प्रति वर्ष पुरस्कार प्रदान करती है। देखो शोर सुनकर अल्वा ಅವಳು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜೋರ್ ಜೋರ್ ಕಿರ್ಚ್ತಾ ಇದ್ಲು, ಅಷ್ಟೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ। उस समय उनके पिता को गोली लग जाती है। वहाँ देखकर वहाँ शोर मचाने लगती, ಅಂದರೆ ಪಾ ಅಂತ ಜೋರಾಗಿ ಕಿರ್ಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾಳಲ್ವ ಅವಳು। ಗಾಂವ್ ವಾಲೆ ಜುಟಾಯೆ ಶೋರ್ ಸುನ್ಕರ್, ಎಲ್ಲೋ ಏನೋ ಗಲಾಟೆ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗಾಂವ್ ವಾಲೆ ಅಂದರೆ ಊರಿನವರೆಲ್ಲರೂ ಓಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ। छत पर चढ़े डाकू उन्हें डराने के लिए हवा में धनाधन गोलियां चलाने लगे, है ना। गांव वालों आते हुए देखकर डाकुओं ने हवा में गोली चलाने लगे। ಆ ಊರಿನವರೆಲ್ಲ ಓಡ್ ಬರ್ತಿದ್ರಲ್ವಾ, ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಗುಂಡನ್ನು ಹಾರಿಸ್ತಾರೆ। ಹವಾ ಮೇ ಧನಾಧನ್ ಗೋಲಿಯಾ ಅಂತಂದರೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು। ಕರ್ಫ್ಯೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗಲಾಟೆ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ದಾಂಧಲೆ ನಡೆದಿರುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಜನರನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪೊಲೀಸರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಗುಂಡನ್ನು ಹಾರಿಸ್ತಾರೆ। ಅದಕ್ಕೆ ಹವಾಮೆ ಗೋಲಿಯಾ ಅಂತ, ಹವಾಮೆ ಧನ್ ಗೋಲಿಯ ಚಲನೆ ಲಗೆ ಅಂದರೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹವಾಮೆ ಗೋಲಿ ಚಲನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ। ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗೋಲಿಯೋಂ ಕಿ ಆವಾಜ್ ಸೆ ಡರಿ ನಹಿ, ಆ ಗುಂಡುಗಳ ಸವಂಡನ್ನು ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅವಳು ಹೆದರಲಿಲ್ಲ। ವಹ ಮಜಬೂತಿ ಸೆ ಸರ್ದಾರ್ ಕೋ ಪಕಡೆ ರಹಿ,
ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅವಳು ಇನ್ನೂ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಆ ಕಳ್ಳರ ಗುಂಪಿನ ನಾಯಕನ ಇನ್ನೂ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಜೋರಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. डाकुओं के सरदार ने छूटने के लिए बहुत हाथ पाँव मारे लेकिन सारी कोशिश बेकार हो गई. ಆ ಒಬ್ಬ ಕಳ್ಳನ ನಾಯಕ ಇದ್ನ ಕಳ್ಳಿನ ಗುಂಪಿನ ನಾಯಕ ಇದ್ನಲ್ವಾ, ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವ್ರ ಕೈಯಿಂದ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡಿತಾನೆ, ಕಾಲಿಂದ ಹೊಡಿತಾನೆ. ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವನು ಏನೇನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಏನೇನು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಕೋಶಿಶ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ಟ್ರೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕೋಶಿಶು ಅವಳ ಕೈಯಿಂದ ಅವ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಲ್ವ, ಈಗ ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತುಂಬಾನೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಹಾತ್ ಪಾವ್ ಮಾರೇ ಲೇಕಿನ್ ಉಸ್ಕಿ ಸಾರಿ ಕೋಶಿಶ್ ಬೇಕಾರ ಹೋಗಿ. ಎಷ್ಟು ಬಿಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಂತ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವನು ಏನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅದೆಲ್ಲದು ಕೂಡ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತು. ಓಕೆ, ಅಪ್ನೆ ಸರ್ದಾರ್ ಕೋ ಚುಡಾನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ, ತಮ್ಮ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಡಾಕುವನ್ನೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪರ್ ಗೋಲಿಯಾ ಚಲಾಯಿ. और एक डाकू था ना, अपने सरदार को छुड़ाने के लिए उसने क्या किया, लक्ष्मी पर गोली चलाई. गोलियां लगने पर भी उसने सरदार को छोड़ा नहीं. ಗುಂಡೆ ತಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವನ್ನ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಸರ್ದಾರ್ ಕೋ ಭಿ ಕುಚ್ ಗೋಲಿಯಾ ಲಗಿ, ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಉಲ್ಟಾಡ್ತಿದ್ನಲ್ಲ, ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ನಲ್ವಾ, ಆ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೂ ಕೂಡ ಗುಂಡೆಟ್ಟು ತಾಗುತ್ತೆ. अपने को गिरा देखकर डाकू से कूद कर भाग गए. ಅವರೊಳಗಡೆ ಬಗ್ಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಆ ಒಬ್ಬ ಲೀಡರೇ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೊರಗಡೆ ಟೆರೆಸ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಂದರೆ ಕಳ್ಳರು ಟೆರೆಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದ್ರಲ್ವ, ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಲಕ್ಷ್ಮಿನೇ अपने प्राण दे दिए है ना, लक्ष्मी अंत में उसकी प्राण दे दी पर अंत समय तक साहस नहीं छोड़ा. ಅಂದರೆ ಎಂಡ್ವರೆಗೂ ಕೊನೆವರೆಗೂ ಅವಳು ತನ್ನ ಸಾಹಸ ಮಾತ್ರ ಬಿಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಉಸ್ ಸಮಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಿ ಉಮ್ರ ಕೇವಲ 15 ವರ್ಷ ಕಿ ಥಿ. ಆ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈ ಕಳ್ಳರ ಜೊತೆಗೆ ಸೆಣಸಾಡ್ತಿದ್ದಾಳಲ್ವ, ಹೋರಾಡ್ತಿದ್ದಾಳಲ್ವ, ಆ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವಳ ಒಂದು ಏಜ್ ಉಮ್ರೇನಿ 15 ವರ್ಷ ಈ ಏಜ್. ಆ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಇಯರ್ಸ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ 9 ಇಯರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವಳಿಗೆ ಕೇವಲ 9 ಇಯರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾಳೆ. 15 वर्ष की थी उम्र यानी आयु, उम्र आयु ಅಂದರೆ ಏಜ್. ಆ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವಳ ಒಂದು ಏಜ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಓನ್ಲಿ 15 ಇಯರ್ಸ್. ಓಕೆ, 15 वर्ष की थी. सन 1979 में वीर बालिका लक्ष्मी को 1979ನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಾಹಸಿ ಬಾಲಿಕಾಗೆ, ಸಾಹಸಿ ಹುಡುಗಿಗೆ, ಸಾಹಸಿ ಬಾಲಿಕಾಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಾಲಿಕಾಕ್ಕೂ यानी लक्ष्मी को मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया. ಮರಣೋಪರಾಂತ ಅಂದರೆ ಸತ್ತ ನಂತರ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ವ, ಅದಕ್ಕೆ ಮರಣೋಪರಾಂತ ಪುರಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. पुरस्कार दिया गया. भारत सरकार ऐसी साहसी बच्चों को प्रति वर्ष पुरस्कार प्रदान करती है. ಅವಳು ಸತ್ತ ನಂತರ 1979ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸಾಹಸಿ ಬಾಲಿಕಾ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಅವಾರ್ಡ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವಳಿಗೆ 1979ನಲ್ಲಿ. ಯಾವಾಗ ಅವಳು ಸತ್ತ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಒಂದು ಪುರಸ್ಕಾರನ ಅವಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಪುರಸ್ಕಾರನಿ ಅವಾರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಅವಳಿಗೆ ವೀರ್ ಬಾಲಿಕಾ ಅಂತ ಒಂದು ಅವಾರ್ಡ್ನ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಸತ್ತ ನಂತರ. ಮರಣೋಪರ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಸತ್ತ ನಂತರ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಕೊಡ್ತಾರಲ್ವ, ಅದು ಏನಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊಳುತ್ತೆ, ಮರಣೋಪರಾಂತ ಪುರಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ओके, पर प्रदान किया गया. प्रतिवर्ष भारत सरकार ऐसे साहसी बच्चों को प्रतिवर्ष पुरस्कार प्रदान करती है. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರನೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಏನು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವ, ಆ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸಾಹಸಿ ಬಾಲಕ, ಸಾಹಸಿ ಬಾಲಕಿ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಡೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾನೆ ಬಂದೀವಿ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಂದರೆ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್. ಓಕೆ, ಹರ್ ಸಾಲ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪುರಸ್ಕಾರ ಪ್ರದಾನ ಕರ್ತಿ ಹೇ. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ, ಇಂಡಿಯಾ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಯಾರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಹಸಪರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ
ಉನ್ನತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಾನನ ಗಳಿಸಿರ್ತಾರೋ, ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ಆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಾಹಸಿ ಬಾಲಕ ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಬಿರುದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿ ಅಥವಾ ಬಾಲಕ ಸಾಹಸಿ ಬಾಲಕ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಾರ್ಡನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವಾರ್ಡನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಯಾವಾಗ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಈ ಲೆಸನಿಂದ ನಾವೇನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮನೆಗೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ ಅದು ಅನ್ಯಾಯ ನಡೀತಿದೆ, ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವು ಅದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಬೇಕು. ನಮಗೆ ಎಂಥದೇ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವು ಅದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಬೇಕು, ಜಯ ಗಳಿಸ್ಬೇಕು. ಬರೀ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಂತರನೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಉಳಿಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಓಕೆನಾ? ಬರೀ ಅವಳು ನಮ್ಮನೆ ಕಳ್ಳರು ನುಗ್ಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದು ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಲಿ ಬಿಡು ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ನಾಳೆ ಅದೇ ಊರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ರ ಮನೆಗೆ ನುಗ್ತಿದ್ರು. ಹೊತ್ತಾನೆ, ಇದು ಹೀಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗಲಿ, ಯಾರದೇ ಮನೆ ಆಗಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿದೆ, ತಪ್ಪು ನಡೀತಿದೆ ಅಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಲ್ಪ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಬಿಡಪ್ಪ, ಕಳ್ತನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದು, ನಾವ್ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲೋಗಿ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮನೋಭಾವನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಅವ್ಳು ಜೋರಾಗಿ ಕಿರ್ಚಾಡೋದನ್ನ ನೋಡಿ ಜನಗಳೆಲ್ಲ ಓಡಿ ಬಂದ್ರಲ್ವಾ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಬೇಕು, ಹೆಲ್ಪ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈ ಥರದ್ದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸಾಹಸಭರಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಿ, ಅಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ. ಓಕೆ, ಅವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿಯಾದರೆ ಮುಂದೆ ನೀವು ಏನೇನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅದರ ಸದುಪಯೋಗನ ಪಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅವಳು ಹೇಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಬಂದರೂ, ತನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಬಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಸಾಹಸ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಹೋದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಈ ಕಳ್ಳರನ್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ವ, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಹೋದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು, ಧೈರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗೋದನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? अच्छा बच्चों, समझ में है ना? धन्यवाद।